पारा नंबर 19 सूरत अन्नमल आयत नंबर 7 सफ़ा 601। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारा सआतीकुम मिन्हा बिखबरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्तलून। फलम्मा जाअहा नूदिय अन बूरिक मन फिन्नारि वमन हौलहा वसुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल मूसा कला चुवैल मूसा अलैहिस्सलाम लिअहलिही वल्कुर वालौता इन्नी आनस्तु कि बेशका माली दिले दे नारन यौऊर सआतीकुम ज़बौसरौड़म तासुता मिन्हा दहगीना बिखबरिन सखबर औ आतीकुम या बरौड़म तासुता बिशिहाबिन क़बसिन स्करवट का बला लअल्लकुम तस्तलून दीद पारा ची तासु गरम शई। फलम्मा जाअहा या हर कल चिरालू दे अगौरता नूदिया नुदत आवाज उकड़े शो अंबूरिका ची मुबारक ते मन फिन्नारी हगा सूक ची पऊर की दे वमन हौलहा औ सूक ची ददी गिरचा पीर दे वसुब्हानल्लाहि औ पाक ते अल्लाह ताला रब्बिल आलमीन परवरदिगार द आलमीनो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मखकिनी आयातुन मुबारकौ की द कुरान मजीद मुतालिक आगा जिक्र शु औ पदी आखिरी आयत मुबारका की अल्लाह तबारक व तआला फरमाइल कि व इन्नका लतुलक्कल कुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम। बेशका ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तासु ता दा कुरान मजीद दर कोले कीगी दा आगाजात दा तरफ ना चे आगा हिकमत वाला व इल्म वाला दे। नो दा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वही तस्करा चे पकम कैफियत औ तरीक़ा बांदे वा दागी जिक्र पदे मख की सूरत शुआरा की आगा वशु। उस अल्लाह तबारक व तआला द मूसा अलैहि सलाम द किताब द तौरात औ आगी ता चे कम वही शवी दा नो दा आगी जिक्र आगा दीजे की कई दा जिक्र दीजे की द मूसा अलैहि सलाम द वही औ द मूसा अलैहि सलाम द किताब आगा वली कीगी द सो वजहोना। यौ दा चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता कम वही कुरान मजीद आगा वर्कड़े शवे दे नो दा आगी जिक्र शु आगा प यौ महसूस मिसाल की वाज़िह नशु। यौ महसूस मिसाल की वाज़िह आगा नशु यानी मुंगा हुए चे दा अल्लाह दा तरफ न वही मिलावीगी नो अल्लाह को चाना दे लिदले जिब्रील अलैहि सलाम रौड़ी नो आगा मुंग न दे लिदले वही बरातला नो दा आगी सूरत मुंगा नो लिदले कुरान मजीद चे कम वक़्त के नाजिले दो दागा टेम के मुंगा मौजूद नहीं नो मुंगा तदा सिजुना मालूम शो जम पे ईमान हम दे लेकिन यो महसूस सूरत और यो महसूस मिसाल आगा मुंग जिक्र नशु। कल दास यो मसलवी दे इंसान पा अक़ल और ज़हन कीवी नागे बल तवाज़िह कई नो अर्थ यो मिसाल वर्की लका मिसाल सर शे वाज़िह की कुरान मजीद के अल्लाह तबारक व तआला ढेर ज़ियाद मिसालुन जिक्र कई और वाक़ियात जिक्र कई ज़का मिसालुन सर वाक़ियात सर चे सुमरा वज़ाहत आगा कीगी नो दासी अक़ली ख़बरों सरा वज़ाहत आगा न कीगी। दी वजहना अल्लाह तबारक व तआला अक्सर मिसालुन जिक्र कई अक्सर वाक़ियात जिक्र कई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहम
باقاعده مثالونه ذکر کول ډیر زیات مثالونه دي د احادیث مبارکو کاغه ذکر کوم وخت په ډیرو لګي مثال په تور یو به ذکر کما چې خبره واضحه شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرا یو مقبره ته جنازې ته هغه تشریف وړو نو صحابه کرام هغه په تدفین کې مشغولو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت شریفه او چې کله به مخ کې واعظ شروع کو کله به د تدفین نه بعد واعظ شروع کو دغه موقع باندې نبی علیہ السلام په ځمکه باندې سلکیری وخی او ناسته او سوچ کوي صحابه کرامو تاسو کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو س لکیری وخی په ځمکه باندې او سوچ کوي په ډکی باندې نبی علیہ السلام لګیاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې یو چورس شکل جوړ کو په ځمکه باندې او هغه کې دنه چې کم دینو یو لکیره والا څنګه چې انسان سلور ګټه یو ځای جوړ کړي کدي میس کې لکیره وخی بیا اطرافونه وته وړي وړي لارې هغه راوستي بیا چې نه کم دی نو یو لکیره داسې بار وویسته د دې میز کې داسې بار وویسته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی راشئ دا وګورئ صحابه کرام وی یا رسول الله دا شکل خو مونږ ولیدو مثال په طور باندې دا کتاب دی نو دا شکل شو دې کې چې کم دی نو میز کې یو لکیره وویسته دې طرف ته وته داسې وړي وړي لکیر راوستې دې طرف ته هم داسې وړي وړي داسې یو لکیر یې نه بار خلوي وویسته صحابه کرام وی یا رسول الله د دې څه معنا دی دې مثال دې ته شکل ته موقت وای او دي اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام مثال باندې کوي ورته وای دا میس کې چې کومه لکیره ده دا میس کې چې تاسو ته کومه لکیره ما خودله چې کومه په دې ځای کې ده دا انسان دی او دا گیر چاپیر ته نه د دنیا غمونه راتاو دي او دا دې طرف نه مور روان دي او دې طرف نه مور روان دي او دا چې کم دی نو د دنیا غمونه هم دي او دی کې مرګ هم را روان دی دی کې بیماری هم را روانه ده دی کې تکالیف هم را روان دی دی کې آخرت هم را روان دی دا هر څه مصیبتونه دی طرف نه را روان دي دی طرف نه را روان دي دا میس کې پکې انسان دی دی په دې دنیا کې راګیر دی او دا بار لکیره چې تنوتی دا امیدونه دي د امیدونه دومره ډېر دي د هر څه هیر شوي دي دا د دنیا نه هم د امیدونه بهر وروتي دي د دو امیدونه دومره چې دا به کوم او بیا به دا 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 کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا د امیدونه دي او دغه ژوند دی او دی پکې راګیر دی او یو ورځ به دې ځای ته را روان دی دا کوم ځای کې چې موږ یو نو مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکو نو الله تبارک وتعالی هم دک شانتی مثالونه ورکوي چې مسله واضح شي نو د موسی علیہ السلام د وحی تذکره هغه په مثال سره واضح کیږي دی وجهنا الله تبارک وتعالی مثال ورکوي بل وجه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تبارک وتعالی فرمایي چې څنګه تا ته دا وحی راغلی دا داسې موسی علیہ السلام ته هم وحی راغلی و مخکینو پیغمبرانو ته هم راغلی ده میس کې ګورئ د موسی علیہ السلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په میس کې عیسی علیہ السلام ذکر شوی دی خو د هغې ذکر نبی علیہ السلام الله تعالی نه کوي اکثر د عیسی علیہ السلام ذکر کم راغلی دی د موسی علیہ السلام ذکر ډیر راغلی دی ځکه ما تاسو ته مخکې عرض کړی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د موسی علیہ السلام په دې ژوند کې هغه مماثلت او مشابهت ډیر زیات دی یو بل سره مشابه ژوندونه تیر شوي دي یو بل سره چې څومره تکالیف هلته موسی علیہ السلام باندې راغلي همدغه شان دي نبی علیہ السلام باندې خو ډیر دي خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند د موسی علیہ السلام د ژوند سره باقاعده مشابهت غونتې راغلی دی څنګه چې هغې د ملک نه وتلی شوي دي دغه شانتې دی هم وتلی شوي دي څنګه چې هغې یو لوی ظالم سره مقابله وه داسې د نبي علیہ الصلوۃ والسلام هم د یو لوی ظالم سره هغه مقابله ده بلکې ډېرو ظالمانو سره مقابله ده او څنګه چې هغې چې کوم دی نو قسمه قسم تکالیفو ته مخامخ شوي دي داسې نبي علیہ الصلوۃ والسلام او د هغه ملګري هم نو ډېر مماثلت دی دې وجې نه د موسی علیہ السلام ذکر کېږي بل دا موسی علیہ السلام مشهور دی د هغه دشمن مشهور دی چې د چا دشمن مشهور نو هغه ورسره خپله مشهور شي د موسی علیہ السلام دشمن مشهور دی چې فرعون دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کلم ذکر کېږي نو د موسی علیہ السلام ذکر کېږي ښه اوس پر راشو خپل مقام ته دې ځای کې الله تبارک وتعالی ذکر کوي چې موسی علیہ السلام هغه واپس راځي تفصیلي واقعه خو مخکې تېره شوي ده الله دلته اشاره ذکر کوي موسی علیہ السلام واپس راځي د مدین نه خپل شیر ته را روان دی د الله تعالی په حکم باندې موسی علیہ السلام تلم په غیر آباد لاره باندې دی واپس راځي هم په غیر آباد لاره باندې چونکې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام پړه کې خوف و چې فرعون ما ونه نیسي دا خوف ولې نو دا رستو را روان دی الا من ظلم کې الله تبارک وتعالی د دې خوف ذکر کوي نو موسی علیہ السلام په غیر آباد لاره باندې را روان دی موسی علیہ السلام د تفاسیرو د اقوالو مطابق
قرآن مجید کې خدا ذکر راغلی دی چې شعیب علیه السلام سره کله موسی علیه السلام اوسېدون هغه ورته ویلي وو که 8 کاله ما سره تېری او که 10 کاله خو 8 کاله پس به زه تا ته د لور نکاح در کوم 8 کاله بعد د خپلې لور نکاح د وعدې موافقې ورته ورکړې ده موسی علیه السلام بیا د هغې نه بعد هم ډېر وخت تېر کړی دی بعضې مفسرین وایي 18 کاله تېر کړي بعضې وایي 19 کاله تېر کړي بهرحال د هغې نه پسې هم وخت تېر کړی دی د شعیب علیه السلام سره ځکه د یو نیک سړي د ملګرتیا نه د انسان زړه نه کېږي چې زه ترېنه لاړ شم نو د موسی علیه السلام زړه نه کېدو چې زه ترېنه لاړ شم خو چې کله د شعیب علیه السلام د طرف نه دا اجازت میلو شو چې ته اوس لاړ شه ځکه هغه د الله تعالی پیغمبر و نو هغه ته الله تبارک وتعالی یا وحي وکړه یا وتړه کې واچول چې دی مزید رخصت کړه چې خپل قوم ته لاړ شي موسی علیه السلام ته لا پیغمبري نه ده میلاو شوي موسی علیه السلام هغه روان شو او هغه هم اکه شان غیر آباد لاره باندې راځي ورسره خپل بچیم دي او کوروالا هم هغه ورسره ده په دغه لاره کې انتهایی سخته یخنیم ده او د موسی علیه السلام نه لاره هم روکه شوي ځکه چې 14 17 شل کاله بعد څوک په لاره باندې راځي هغه لاره به یاده شي که یو کس 15 کاله مخکې اکوړي ته راغلی اوس راله ټوله کوړی به تېنه ګډوډي چې اوس خو نوی اکوړی دی نو داسې چې یو کس 60 کاله بعد او 15 کاله بعد او 18 کاله بعد هغه په یو لاره باندې راځي نو خود به هغه لاره خطا کېږي نو لاره تې خطا ده یو طرف ته ساړه دی بل طرف ته لاره خطا ده بل طرف ته د دشمن خطره ده هلته کې زنانه ده بس نو ډېرې خطرات مخې ته راله نو موسی علیه السلام الله ته متوجه شو نو الله تبارک وتعالی د لرې نه ده ته یو اور ښکاره کړو چې یو ونه ده نورو سورتونو مبارکو کې راغلي چې لرې نه یو ونه ښکاره شو یو بوټی او هغې نه یو رڼا باقاعده اوچتېږي هغه روشنایی ده یا که لایټ دی خو د لرې نه اور ښکاره کېږي لکه سور بلب چې اوس دې زمانه کې هم څوک دا پخوانی سن بلب به چې پې لیکلی شوی هغه که لرې نه څوک بل کړي نو هغه به اور ښکاره کېږي الله تبارک وتعالی هلته کې دا نور راورېدو خو ده ته د لرې نه دا چې کوم دی نو هغه اور ښکاره کېدو نو دې کور والا ته وایي د خیره کار وشو او زه هلته چې کوم دی نو ورځمه یا خبر راوړم او آتیکم بشهاب فلما جاءها نودیه اواز وکړی شو د الله د طرف نه ام بورک من فی النار ومن حولها چې څوک په دې اور کې دننه دي هم برکتي دي او څوک تېنه بهر دي هغه هم برکتي دي دا څوک دي چې د اور کې دننه دي او په اور کې اور نه بهر دي برکتي دي دې کې 3 اقوال مفسرین حضراتو لیکلي یو دا ام بورک برکتي دی من فی النار هغه موسی علیه السلام چې د اور ته رادننه شو د اور مقام ته رادننه شو ومن حولها او د دې نه ګیر چاپېر فرشتي دي هم برکتي دي موسی علیه السلام هم برکتي دی او دغه فرشتي نه ګیر چاپېر د دې نه ولاړې دي ځکه د رحمت ځای دی د انواراتو مقام دی دا کوی تور دی او دویمه ترجمه دا ده چې انبورک من فی النار دننه فرشتي دي او بار موسی علیه السلام دی دا دواړه برکتي دي او دریم قول هغه حضرت عبدالله ابن عباس صاحب او حسن بصري صاحب او سعید ابن جبیر صاحب دا څو غټو غټو مفسرینو هغه نقل کړی د هغې معنا دا ده ام بورک من فی النار چې برکتي دی هغه الله چې په دې اور کې دی ومن حولها او د موسی علیه السلام هم برکتي دی چې دې ته راورسېد بل ځای کې راغلی دي چې موسی علیه السلام ته الله تعالی وایي فخلعنا علیک خپلې پاڼې وباسه دا ډېر برکتي ځای دی دلته چې راځي نو په ادب سره به راځي ځکه دلته کې د الله تبارک وتعالی د ذات تجلیات دي نو دا 3 اقوال راغلي دي اوس دلته کې الله دی د الله ذات نه دی د الله تبارک وتعالی ذات هڅوک لیدی نشي ځکه موسی علیه السلام مخکې نه هم سپاره کې تېر شوي دي چې د الله تعالی سره یې خبرې کړي دي نو الله تعالی ته وی الله ماته ځان وښایي نو الله ورته لن تراني ما نشي لیدی او که دا جرأت دې وکړو نو بیا به ډېره خطرناک نو موسی علیه السلام خو د الله سره خبرې کول نو چا سره چې خبرې کېږي نو خامخا د هغه د ملاقات شوق پیدا کېږي نو ورته وی نه یا الله خامخا به راته ځان ښه را سره خبرې کې او ځان راته نه ښې نو دا خو ماته مزه نه راکوي نو الله تبارک وتعالی وی چې اوس دا خو موسی علیه السلام دی او دا نبا نیازبین دی او پیغمبران خو ډېر نیازبیني نو ورته وی زه دې غر ته وګوره دا 70,000 پردونه الله تبارک وتعالی دی خو په غر باندې یو تجلي ورغورځوله د ذات تجلي نه د انواراتو چېرته یو تجلي ورغورځوله نو غر هغه تک تور شو ټوټه ټوټه شو او هغه موسی علیه السلام ولیدو نو هغه وشو نو دلته کې د الله تعالی ذات نه دی دا د الله تبارک وتعالی د ذات تجلیات دي